Hi guys, நான் அப்துல் ரஹ்மான். வெல்கம் டு Wikipedia. இப்போ நம்ம கிளாஸ் 8 Pearson IIT ஃபவுண்டேஷன் புக் கெமிஸ்ட்ரியில் சாப்டர் 2 கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மேட்டர் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் 1 தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மேட்டர் எனிதிங் தட் ஹேஸ் மாஸ் அண்ட் ஆக்குபை ஸ்பேஸ் கேன் பி மேட்டர். ஸோ எந்த ஒரு விஷயமும் ஸ்பேஸையும் மாஸையும் ஆக்குபை பண்ணுச்சுன்னா அது வந்து நம்ம மேட்டர்னு சொல்லலாம். It consists of atoms and molecules. The smallest particle of matter that can exist independently and retain all its properties is called molecule. So, இந்த மேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாலிக்யூல்ஸையும் ஆட்டமையும் கன்சிஸ்ட் பண்ணுது. The smallest particle of matter that can exist independently and retain all its properties is called molecule. So, இருக்கிறதுல smallest particle independently exist ஆகி அதோட எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் காட்டுறது தான் molecule. On the basis of forces of attraction existing between the molecules of substance, matter can be classified as solids, liquid and gases. So forces of attraction between molecules of substance வந்து நம்ம மூணு டைப்ல பிரிக்கலாம். So வந்து solids, liquid, gases. Matter can be classified on the basis of chemical composition into three major categories, namely elements, compounds and mixtures. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வீடியோல தெளிவா பார்க்கலாம். There are 118 elements discovered till today and these elements are further classified into metals, non-metals and metalloids. So இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 118 elements கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இது வந்து நம்ம மெட்டல், நான் மெட்டல் அண்ட் மெட்டலாய்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கிறோம் on the basis of certain characteristic properties. ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மூலமா இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல போகலாம். Molecules are the constituent particles of matter and the characteristics of these molecules and their arrangement in various states of matter were explained by the kinetic molecular theory of matter. Molecules are the constituent particles of matter. So molecules வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்டரோட கான்ஸ்டுவன்ட் பார்ட்டிகல்ஸ், அதாவது கான்ஸ்டுவன்ட்னா எல்லாமே ஒரே மாதிரி பார்ட்டிகல்ஸ். And the characteristics of these molecules and their arrangement in various states of matter were explained by the kinetic molecular theory of matter. So இந்த molecules ஓட arrangement, various states of matter இது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா kinetic molecular theory வந்து of matter வந்து explain பண்ணுச்சு. Kinetic molecular theory of matter. So the postulates என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா every form of matter is composed of small particles called molecules. So எல்லா form of matter வந்து பார்த்தீங்கன்னா small particles comprise இருக்கு, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா molecules. The empty space, gaps that exist between the molecules is called intermolecular space. So இந்த மாலிகுல்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்மாலிகுலர் ஸ்பேஸ்னு சொல்கிறாங்க. மாலிகுல்ஸ் exert attractive forces called intermolecular forces of attraction upon one another. These forces decrease with an increase in the distance between the molecules. The force of attraction between similar molecules is called cohesive forces and between dissimilar molecules is called adhesive forces. The molecules so இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மாலிகுல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் வந்து எக்ஸர்ட் பண்ணும். இது வந்து இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் சொல்கிறாங்க. ஒன் அப்பான் another. ஸோ ஒவ்வொரு மாலிகுல்ஸும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மாலிகுல்ஸோட அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் மூலயமா அட்ராக்ட் ஆகுது. These forces decrease with an increase in the distance. So distance increase ஆகும் இந்த force decrease ஆகும். The force of attraction between similar molecules is called cohesive forces and that between dissimilar molecules is called adhesive forces. The molecules possess kinetic energy due to their motion and their movement is ceaseless. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஹெசிவ் ஃபோர்ஸஸ்னா என்ன, adhesive forces என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மாலிக்யூல் சிமிலர் மாலிக்யூல்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற அட்ராக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஹெசிவ் ஃபோர்ஸ். அதே டிஸ்சிமிலர் மாலிகுல்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதர்சிவ் ஃபோர்ஸ். இந்த மாலிகுல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைனடிக் எனர்ஜி டியூ டு தேர் மோஷன் இது வந்து பொசஸ் பண்ணுது அண்ட் தேர் மூவ்மெண்ட் இஸ் சீஸ்லெஸ். சீஸ்லெஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் அண்ட் தேர் மூவ்மெண்ட் இஸ் கண்டினியூஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பியர்சன் புக்லேருந்து எடுத்து ஒரு டேப்லெட் காலம் போட்டிருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாலிட், லிக்விட், கேஸஸ் வந்து 4 கம்பேரிட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் மூலயமா பார்க்குறோம். ஸோ இதில் பேராமீட்டர்ஸ் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா பேக்கிங் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ், இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன், மாலிகுலர் மூவ்மெண்ட், கைனடிக் எனர்ஜி. ஸோ பேக்கிங் ஆஃப் மாலிக்யூல்னா ஸோ
சாலிடில் மாலிகுல்ஸ் வந்து எப்படி பேக் ஆகிருக்கு, லிக்விடில் எப்படி பேக் ஆகிருக்கு, கேஸில் எப்படி பேக் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்னா எல்லா சாலிட் லிக்விட் கேஸஸில் இருக்கிற மாலிகுல்ஸோட இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறாங்க. மாலிகுலர் மூமெண்ட்டில் வந்து இதோட மாலிகுல்ஸோட மூமெண்ட்டை பற்றி இதில் சொல்கிறாங்க. கைனடிக் எனர்ஜியில் வந்து சாலிட் லிக்விட் கேஸஸ்லாம் கைனடிக் எனர்ஜி பொசஸ் பண்ணுதான்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேக்கிங் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சாலிடில் வந்து இந்த மாலிகுல்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்லி பேக்ட் அண்ட் தேர்ஃபோர் சாலிட் ஹேவ் டெஃபினைட் ஷேப், டெஃபினைட் வால்யூம், ஹை டென்சிட்டி அண்ட் நெக்லிஜிபிள் கம்ப்ரெசிபிலிட்டி. ஸோ மாலிகுல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப க்ளோஸ்லி பேக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெஃபினைட் ஷேப், டெஃபினைட் வால்யூம், ஹை டென்சிட்டி அண்ட் நெக்லிஜிபிள் கம்ப்ரெசிபிலிட்டி அதை வந்து பொசஸ் பண்ணுது. அதுவே லிக்விட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the molecules are loosely packed and hence liquid do not have definite shape and take the shape of the container. Density of liquid is slightly lesser than a solid and therefore they are slightly more compressible than solids. ஸோ இப்போ அதுவே கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா the molecules are very loosely packed. ஸோ ரொம்ப லூஸாக பேக் ஆகிருக்கு and hence gas to no have definite shape, no definite volume, very low density and very high compressibility. ஸோ இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேஸ் சிலிண்டர்ஸ்லாம் ஈஸியாக கேஸை வந்து நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ண முடியுது. இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன். ஸோ இது க்ளோஸ்லி பேக்காக இருக்கிறதுனால சாலிடை வந்து இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதுவே லிக்விட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடரேட்டாக இருக்கும். அதுவே கேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். மாலிகுலர் மூமெண்ட். மாலிகுல்ஸ் ஹேவ் ஒன்லி வைப்ரேட்டரி motion about their mean positions which are fixed. Thus they can have any number of free surface. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா மாலிகுல்ஸ் வந்து வெறும் வைப்ரேட்டரி மோஷன் மட்டும் தான் பொசஸ் பண்ணுது. அதுவே லிக்விட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா the molecules possess translatory and rotatory motions in addition to vibratory motion. The translatory motion is however either sideways or downwards. Thus they have only one free surface and have definite volume. அதுவே கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா the molecules possess translatory, rotatory and vibratory motion in all directions randomly. Thus a gas has no free surface and occupy the total volume available for it. இப்போ கைனடிக் எனர்ஜி. the molecules possess very low kinetic energy and do not diffuse. அதுவே லிக்விட் பார்த்தீங்கன்னா the molecules possess higher kinetic energy than in case of solids and can diffuse in certain liquids. அதுவே கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா the molecules possess very high kinetic energy and diffuse spontaneously and rapidly. Interconvention of states of matter. So the change of matter from one state to another that occurs as a result of change in external conditions like temperature or pressure is called interconversion of states of matter or phase transition. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேட்டரை வந்து ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறது டியூ டு த ரீசன்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் கண்டிஷன்ஸ், அதாவது டெம்பரேச்சரும் ப்ரெஷர்னால செய்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் எல்லாம் ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன் சொல்லலாம். The process of phase transition does not produce any change in the mass or composition of the matter. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எனி சேஞ்ச் இன் த mass of the composition of matter, எந்த சேஞ்சுமே வந்து இது கொடுக்காது மாஸில் வந்து. The different process involving space transition are given different names on the basis of initial and final states of matter. இப்போ இந்த இன்டர்கன்வென்ஷனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் பார்க்கலாம், மெல்ட்டிங் ஆஃப் ஐஸ். The process which involves the change in state of matter from solid to liquid by heating is called melting or fusion. ஸோ ஒரு சாலிடை வந்து நம்ம லிக்விடுக்கு ஹீட்டிங்கால் நம்ம வந்து மெல்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெல்ட்டிங் இல்லைனா ஃபியூஷன்னு சொல்கிறாங்க. The temperature at which a solid changes into a liquid on heating at normal atmospheric pressure is called melting point. ஸோ எந்த டெம்பரேச்சரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாலிட் வந்து அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரில் மெல்ட் ஆகுதோ அதை வந்து மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்னு சொல்கிறாங்க. அந்த சாலிடோட the heat energy supplied to the solid is absorbed by its molecule. This helps the molecule to overcome the intermolecular force of attraction, as a result of which the molecules move apart from each other. The molecules acquire translatory motion in addition to vibratory motion, so they become free to move and thus attain the molecular arrangement of liquid. ஸோ ஹீட் எனர்ஜி வந்து இந்த மாலிகுல்ஸ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறதுனால இதோட இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து இதால் பிரேக் பண்ண முடியுது. ஸோ இதோட மூவ் அப்பார்ட், இந்த எல்லாத்தையும் வந்து மூவ் அப்பார்ட் ஆகுது.
the molecules occur translatory motion in addition to vibratory motion. ஸோ சாலிடாக இருக்கிறப்போ அதுக்கு வைப்ரேட்டரி மோஷன் மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ இது டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷனையும் அக்வயர் பண்ணுது. ஸோ அது வந்து ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகி அட்டைன் த மாலிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் லிக்விட். இப்போ நம்ம எவாப்ரேஷன் பாயிலிங் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்லோ ப்ராசஸ் இன்வால்விங் த சேஞ்ச் ஆஃப் மேட்டர் ஃப்ரம் லிக்விட் டு கேஸ் ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லிக்விட் இஸ் கால்ட் எவாப்ரேஷன். ஸோ அந்த லிக்விடோட சர்ஃபேஸில் அந்த ஸ்லோ ப்ராசஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மேட்டர் ஃப்ரம் லிக்விட் டு கேஸ் தான் வந்து எவாப்ரேஷன் சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம சின்ன வயசில் படிச்சிருப்போம். ஸோ சன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீ வாட்டரை வந்து எவாப்ரேஷன் மூலயமா மேலே போய் அந்த க்ளவுட்ஸாக ஃபார்ம் ஆகி அதுலேருந்து நமக்கு ரெயின், அதான் மழை பெய்யுது. ஸோ அதே ப்ராசஸ் தான் இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க. The temperature at which a liquid changes into a gas on heating at normal atmospheric pressure is called the boiling point of that liquid and the phenomena is called boiling. ஸோ எந்த டெம்பரேச்சரில் வந்து ஒரு லிக்விட் வந்து கேஸ்க்கு சேஞ்ச் ஆகுதோ நார்மல் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷரில் அதை வந்து அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து சொல்கிறாங்க. இதை வந்து இந்த ஃபினாமினாவை வந்து நம்ம பாயிலிங்னு சொல்கிறாங்க. The heat energy which is supplied to the liquid is absorbed by the molecules of the liquid and helps the molecule to overcome the intermolecular force of attraction almost completely. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாலிடுக்கு நம்ம ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்குறப்போ அதுக்கு வந்து ஹீட் எனர்ஜி கொடுத்து நம்ம வந்து அதை லிக்விடை கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த லிக்விடுக்கு இன்னும் நம்ம ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்குறப்போ அதோட இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக பிரேக் பண்ணக்கப்புறம் அது ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரீயாக மாறிடுது. As a result, the molecules move far apart from each other and start moving in all directions in the atom. So thus the liquid attains the molecular arrangement of gas. Comparative study of evaporation and boiling. So evaporation and boiling வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம். எவாப்ரேஷன் ஸ்லோ ப்ராசஸ், பாயிலிங் ஃபாஸ்ட் ப்ராசஸ். ஏன்னா எவாப்ரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்ஃபேஸில் இருந்து மட்டும்தான் நடக்குது. அதுவும் இல்லாமல் பாயிலிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணிக்கு உள்ளேருந்து நடக்குது. சர்ஃபேஸ் ஃபினாமினா இது வந்து சர்ஃபேஸ்லேருந்து நடக்குது. பல்க் ஃபினாமினா இது வந்து தண்ணிக்குள்ளேருந்து ஃபுல்லாக நடக்குது. கேன் அக்கர் அட் எனி டெம்பரேச்சர். ஸோ எந்த டெம்பரேச்சர் வந்து இது அக்கர் ஆகலாம். அக்கர் அட் அ ஃபிக்ஸ் டெம்பரேச்சர் டிபெண்டிங் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் த லிக்விட் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டெம்பரேச்சரையும் டிபெண்ட் ஆகும், நேச்சர் ஆஃப் லிக்விடும் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷரையும் டிபெண்ட் ஆகும். அ டிக்ரீஸ் இன் த ப்ரெஷர் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் லிக்விட் டிக்ரீஸ் இட்ஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட். ஸோ அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லிக்விடில் ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிறப்போ இதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் அதை டிக்ரீஸ் பண்ணும். சாலிபிள் இம்பூரிட்டிஸ் ப்ரெசென்ட் இந்த லிக்விட் இன்க்ரீஸ் த பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த லிக்விட். ஸோ இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து லிக்விடில் ப்ரெசென்டாக இருந்ததுன்னா அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சினா லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதோட கண்டினியூஷன் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.